अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मदाक्वयवट्टनः श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरगायतीन्द्र विश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमचलितेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताग्नयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कूलेशदेवाधिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபநாதமணி ஷீருய்ய கொண்டார்மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குரகை பிறார்க்கு அன்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கு ஏய்ந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதி நாடென்னும் தென்குரூர் என்னும் மறுவினியவன் பருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா நிறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த விரங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலை முதலிரங்கரவன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விர நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாயி தொக்கியலும் ஊழ் வினயம் வாழ்வினயம் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಒಂದು ಎರಡು ಏಳನೇ ಪಾಶುರ திருவாய்மொழி. அடங்கெழில் சம்பத்து அடங்கக் கண்டு ஈசனடங்கெழில் அகுதென்னு அடங்குக உள்ளே. 170. ಅಡಂಗ ಎಳಿಲ್ ಸರ್ವತ್ರ ರಮ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅಡಂಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಡಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಶನ ಹುದು ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಳಿಲ್ ಎಂದು ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೇಷಭೂತವಾದುದು ಎಂಬ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಭಗವದ್ವಿಭೂತಿ ಒಳಗೇನೆ ಅಡಂಗುಹ ನೀನು ಸೇರಿರು ಅಡಗಿರು. அடங்கெழில் சம்பத்து அடங்க கண்டு போக பூமியாயிருக்கும் நித்திய விபூதி கர்ம நிபந்தனமாக அவனாலே நியாமியமாயிருக்கும் இவ்விபூதி அதில் ததியம் என்று அனுசந்திக்க புக்கவாறே கர்ம நிபந்தனமான ஆகாரம் தோத்தாதே ததியத்வாகாரமே இரே தோத்துவது. அடங்கெழில் இத்தியாதி கட்டடங்க நன்றான சம்பத்தை எல்லாம் கண்டு
நமக்கு வகுத்த சுவாமியான அவனுடைய சம்பத்து எல்லாம் என்று அனுசந்தித்து அவ்விபூதிக்குள்ளே தானும் ஒருவனாய் அன்வயிக்க பார்ப்பது. அப்போது சேஷிக்கு அதிசயத்தை விளைத்தான் அகலாமிரே சேஷபூதனுடைய சுரூப சித்தி சேஷி பக்கல் கிஞ்சித் காரத்காரே ஆயிருக்குமே. அடங்குக உள்ளே ஸ்வஸ்வாமி பாவ சம்பந்த ஞானம் படியாக தானும் அவன் விபூதியிலே ஒருவனாய் அன்வயிக்கலாமிரே. சமுத்திரம் அபரிச்சின்னமானாலும் அதனுள்ளில் சத்துவங்களுக்கு வேண்டினபடி புகழாமிரே. அதுபோல சம்பந்த ஞானபடியாக கிட்டலாம். சம்பஜ ஞானம் இல்லாத திருணத்தையிலே கடல் கரையிலே ஏறத் தள்ளுவது சம்பந்த ஞானம் பிறப்பிக்கையிலே கடக கிருத்தியம். ಅಡಂಗಳಿಲ್ ಸಂಪತ್ತು ಅಡಂಗ ಕಂಡು ಭೋಗ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ. ವೈಕುಂಠ ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟವಾಗಿರೋದು ಇದು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ. ಇದು ಅವನದು ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದಾಗಲೇ ಇದರ ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾದ ಆಕಾರವು ತೋರದೆ ತದೀಯತ್ವಾಕಾರವೇ ತೋರುತ್ತೆ. ಅಡಂಗಳಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನಮಗೆ ಸಹಜ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಭೂತಿಯೊಳಗೆ ತಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಶೇಷಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವನಾಗಬಹುದಷ್ಟೇ. ಶೇಷಭೂತನ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಯು ಶೇಷಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದಷ್ಟೇ. ಸ್ವಸ್ವಾಮಿ ಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಾನು ಅವನ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ. ಸಮುದ್ರವು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವೇರಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಾನೇ ಕಡಲು ದಡಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ತಾನೇ ಘಟಕರಾದಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಏನು ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ? ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಈ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ನಮಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಭೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಧಾರ, ನಿಯಾಮಕ, ಶೇಷಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಅವನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಉಳಿವು ಅಳಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಘಟಕರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಕರಾಗಿ ಬರೋದು. ಘಟಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತಿದೆ. ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು ಘಟಕ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವನ ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ನೀನು ಕೂಡ ಅಡಂಗಹ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. 8ஆம் பாட்டு. அவனுக்கு விபூதியாய் அன்வயித்தால் பின்னை தானும் தனக்கென்ன சில கரணங்களும் என்றுண்டாய் பஜித்தானாகை அரித்தாய் இருந்ததே என்ன ಭಜನ ಪ್ರಕಾರத்தை ಅರುಳಿச் செய்கிறார். இது ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 8ನೇ பாசுரಕ್ಕೆ. உள்ளம் உற செயல் உள்ள இம்மூன்னையும் உள்ளிக்கெடுத்து ಇರೆ ಒಳ್ಳಿಲೊಡುಂಗೆ. ಉಳ್ಳ ಜೀವನಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಉಳ್ಳಂ ಮನಸ್ಸು, ಉರೈ ವಾಕ್, ಶಯಲ್ ಪ್ರಣಾಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಶರೀರ ಎಂಬ ಇಮ್ಮೂನ್ನಯಂ ಈ ಮೂರನ್ನು ಉಳ್ಳಿ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಡುತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ
ಇರೈವೊಳ್ಳಿಲ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಡಂಗು ಇವುಗಳನ್ನ ನೀನು ಅನ್ವಯಿಸು. ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರಂ ವಿತರಸಿ ದಯೆ ಎಂದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯೆ ಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಳೇಬರ ಶರೀರ ಎರಡನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಅವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಾವು ಅವನು ನೀಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿ ಪುಂಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಕಥಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕೆಯ ಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ಗಚ್ಛಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯಂ ಜಗ್ರಾಘಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಮೂರ್ಧನ್ ನಾಮ ಅದೋಕ್ಷಜಂ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ಅವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. உள்ள முரசெயல் பாக்கிய விஷயங்களிலே பிரவணமாகிற மனசை பிரத்யக் ஆக்கினவாறு பகவத் அனுசந்தானத்துக்கு கூடலாமே. அவ்வனுசந்தானம் வழிந்து போங்கேள் புகழ்கள் வாய வாய் என்கிறபடியே சொல்லாய் பொறுப்பொடுகை கூடலாம் இரே வாக்கு உணர்தாஸ்யமுபாகதக என்கிறபடியே திருவடிகளிலே விழுந்து சகல கைங்கரியங்களும் பண்ணுகை கூடலாயிருக்குமிரே. உடம்பு உள்ள இம்முன்னையும் இவைதான் இன்னாக சம்பாதிக்க வேண்டாதே. ಶೇಷಿಯಾನತನಾ ಇವತ್ತೈ ಉಂಡಾಕಿ ವೈದ್ದಾನೆ. ಶೇಷಿಯಾನ ಅವನೇ, ತಾನು ಉಂಡಾಕಿನಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಕರಣ ಕಳೆಬರ ಎರಡು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವೈ ಯುಂ ವೇರೆ ಶಿಲವಂ ತೇಡ ಬೇಂಡಾವೆ ಹಿಂಗೆ ತಾಮುಳರೆ ನಾವಾಯಿಲುಂಡೆ ಇತ್ಯಾದಿகளை யோசித்துக் உள்ள இம்முன்னையும் உள்ளுவது இவைதான் எதுக்காக கண்டது? இவைதான் இப்போதைக்கிருக்கிறபடியன் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் அப்பிராப்த விஷயங்களிலே பிரவணமாயிருக்கும் கெடுப்பது அவத்தினின்னும் மீள்வது இறை உள்ளில் ஒடுங்கே பாலிலே மேட்டிலே பாய்கிற நீரை பள்ளத்திலே பயிரிலே பாய்ச்சுவாரை போல பிராப்த விஷயத்திலே ஒக்க பார்ப்பது ஒடுங்க எண்ணுதல் ஒடுக்கே எண்ணுதல் மெல்லின மானங்கரத்தை வல்லொத்தாக்கி ಒಡುಕೆನ್ನು ಕಿಡಕ್ಕಿರದಾದಲ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಉಳ್ಳ ಮುರಶೆಯಲ್ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ವೇ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಯೆ, ಈ ಸಂಸಾರ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಂದ ತಪ್ಪದು. ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೆ ಅವನ ದಯೆ, ಹಿರಿಮೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ. ಯಾಕೆ? ಅವುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿ ಹೊರತು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಆಗಬಾರದು. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅವುಗಳೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ಈಗ ಚಾಕುನೋ ಕತ್ತಿನೋ ಇದೆ, ಹಣ್ಣನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಚಾಕುದ ತಪ್ಪು. ಚಾಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾರಿಗೋ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಭಗವದ್ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆ ಅನುಸಂಧಾನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪೊಂಗೇಳ್ ಪುಹಳ್ಗಳ್ವಾ ಯವಾಯ್ ಎಂಬಂತೆ ಮಾತಾಗಿ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ವಾಕು ಗುಣೈರ್ ದಾಸ್ಯಮುಪಾಗತಃ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಕಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಶರೀರ. ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು. ಉಳ್ಳಂ ಹಿಮ್ಮುನ್ನಯಂ, ಇವು ತಾನೇ ಈ ದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿರದೆ ಶೇಷಿಯಾದ ಅವನೇ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಳರೆ ನಾವಾಯಿಲುಂಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡೋದು. ನಾವಾಯಿಲುಂಡೆ ನಮೋ ನಾರಾಯಣವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು. ನಾಗಿರೋದು ನಿನಗಾಗಿ, ಸೊನ್னால் ವಿರೋಧம் ಇದೆ ಆಯಿಲುಂ சொல்லுவேன், ನಾಲ್ಕು ಒನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾದ ನಿನೆಯಾದೆ, ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕರ್ಣಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿರುವಂತವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ತನಗಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ? ಈಗ ಇವುಗಳ ಇರುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ಮಯರಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತಲ್ವೇ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಡುತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋದು. ಇರೈ ಒಳ್ಳಿಲ್ ಒಡುಂಗೆ, ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ದಿಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪೈರುಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸುವವರಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವು ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡು, ಅವನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರು. ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಚಿತ್ತಜ ಜನಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮುಕುಂದ, இனிப்பிறவியான் வேண்டேன் ஆண்டாவன் காண்பதோர் அருளெனு கருதியல் வேண்டேன் ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಡ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲೋ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನೀರು ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಸಲು ಬರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪೈರು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿದಿದ್ದು ಸೀದಾ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ, ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಒಡಂಗು ಎಂದರೆ ಒಡಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ತಾಮುಳರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳದೆ, ನನಗೆ ಒಂಚ ಹೊತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎರವಲಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಲ ಕೇಳಬೇಕಿಗಲ್ವಷ್ಟೇ. ಈಗೇನೋ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಂದನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾ ಭಗವಂತ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎರವಲಾಗಿ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ತಾವು ಇರುವುದು ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾಗಿ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ತಾಮರಿಯನ್ ಪೂವಳದೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹೂವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಗನ ಕುಸುಮವಲ್ಲ ಇದು, ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯನೋ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್. ಕಳ್ಳಾರ್ ತುಳಾಯ್, தாமுளரே தந்தாமை தேட வேண்டாவே தம் உள்ளம் உள்ளுள்ளதே எனக்கு செத்து போது பகவத் விஷயத்தை நினைக்க நெஞ்சு தர வேணும் என்று தனிஷு வாங்க வேண்டாவே. தாமுளரானால் உண்டான நெஞ்சு முண்டே
தாமரையின் பூவளதே கைகெட்டும் பூவண்டாக்கி வைத்தானே. கள்ளார் துழாய் என்ற அங்குத்தைக்கு அசாதாரணமான திருத்துழாயை சொல்லி அத்தோடக்க கணவலர் என்று காக்கணத்தையும் ஆம்பலையும் சொல்லுகையாலே அங்குத்தைக்காகாதது அதில்லை என்றபடி. ஆகையாலே தாமரையின் பூவளது என்றது எல்லா புஷ்பங்களுக்கும் உபலட்சமான இத்தனை. ஏத்தும் பொழுதுண்டே காலத்தை உண்டாக்கி வைத்தானே, அது தனிஷு வாங்க வேண்டாவே. வாமன் இதெல்லாம் வேண்டுவது அவன். அவன் அல்லவாகிலன்னோ தன்னுடைமை பெருகைக்கு தான் இருப்பாளானாவன் ஒருவன் ஆயிருந்தானே. திருமருவ தாள் அவனுடைய ஐஸ்வர்ய பிரகாசகமான திருவடிகள் என்னுதல். வடிவினை இல்லா மலர்மகள் மத்தை நிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடி என்னுதல். மறு சென்னியரே மறுவுகை சேருகை இப்படிப்பட்ட திருவடிகளிலே சேருகைக்க தலையாக்கி வைத்தானே வாமன். அமரர் சென்னிப்பூவான திருவடிகளை நித்திய சம்சாரிகள் தலையிலும் வைப்பான் ஒருவனாய் இருந்தானே. இப்படி இருக்கச் செய்த செவ்வே அருணரகம் சேர்வதரிது. இவர்கள் சம்சாரத்துக்கு விலக்கடி தேடிக்கொண்டு போகிறபடி எங்கனையோ நான் வாயிலுண்டே இத முன்னம் புறம்பு தேடி போக வேண்டாவே. நமோ நாரணாவென்னு ஓவாதுரைக்கும் உரையுண்டே. சாஸ்திராட்சரி மாலாமந்திரம் போல இருக்கை அன்றிக்கே எட்டெழுத்தாய் நடுவே விச்சேதியாதே சொல்லலாம் ತಿರುನಾಮಂ ಉಂಡಾಕಿ ವೈತಾನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತಾಮರೆயின் பூவளದೆ ಕೈಗೆಟುಕದ ಹೂವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕುಸುಮ ಅಲ್ಲ, ಕವಿ ಸಮಯ ಅಂತ, ಗಗನ ಕುಸುಮ ಅಂತ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡತ್ತ. ಗಗನ ಕುಸುಮ ಯಾರೋ ನೋಡಿದ್ದಾರ? ಮತ್ತೇನು ವರ್ಣನೆ? ಯಾವ್ದು ನಮಗ್ ಸಿಗಲ್ವೋ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೊಂತದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ವಯಸ್ಸಿಲ್ದವರು, ರೋಗಿಗಳು ರೋಗ ಇಲ್ಲದವರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳಾರ್ ತುಳಾಯ್ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರೊಡನೆ ಕಣವಲರ್ ಎಂದು ಕಾಕಡ ಹೂವನ್ನ, ಆಂಬಲ್ ಹೂವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಾರದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪವಿದೆಯಷ್ಟೇ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಏತ್ತುಂ ಪೊಳುದುಂಡೆ ಕಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವನೇ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ವಾಮನ್ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಯಾಚಕವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಲ್ಲವೋ? ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಂ. ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಯಾರ್ದದು? ಹಾಗೆ ತಿರುಮರುವು ತಾಳ್ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಎಂದಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ವಡಿವಿಣೆ ಇಲ್ಲ ಮಲರ್ ಮಹಳ್ ಮತ್ತೆ ನೆಲೆಮಹಳ್ ಪಿಡಿಕೊಂ ಮೆಲ್ಲಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು. ಮರುವು ಶೆನ್ನಿಯರೇ, ಮರುವು ಹೈ ಎಂದರೆ ಸೇರೋದು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರೋದು. ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದಿನಿಷ್ಟೇ. ಶಿರಸ್ಸಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ, ತಲೆಯ ವಣಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನತಮಸ್ಕನಾಗಿ, ನತ ಶಿರೋಸ್ಮಿ, ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹಣೆಯನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಕೈಗಳು ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಣೆ ಮೂಗು ನೆಲವನ್ನು ತಗಲ್ಬೇಕು. ಅದ್ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ಆ ಕಡೆ ತಲೆ ತಗಲ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರನ? ಕಾಲುಗಳನ್ನೇನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಂದು ಹಂಗಂದು ಕೈಯೇ ಜೋಡ್ಸೋಲ್ಲ. ಅದೆಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು? ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು.
8 ಅಂಗಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿ, ಕೈಗಳು ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಮರುವು ಶನಿಯರೇ ಮರುವು ಹೈ ಎಂದು ಸೇರುವುದು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಸೇರಲು ಅವನು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಮನ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವ ಪುಷ್ಪವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಸಂಸಾರಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡುವವನೊಬ್ಬನು ಇರುವವನಷ್ಟೇ. ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಖದಾ ಅಂತಾರವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಳಬಂದ. ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕರ ಥಾಂಗ ಕಲ್ಪ ಗದ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರ ಲಾಂಛನಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕದಾ ಅನ್ವಯ. ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಬಲಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಅವನ ವಾಸಸ್ಥಳವಾದಂತ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ತಾನು ಅವನೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆ ಬಲಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೀನ್ ಕಾಲಿಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶವ್ಯೆ ಅರುಣಹರ ನರಹಂ ಶೇರ್ವದರಿದೆ. ಇವರುಗಳು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿ ಹೇಗಾದೀತೋ ನಾವಾಯಿಲುಂಡೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ನಮೋ ನಾರಣಾವೆಂದ್ರೆ ಓವಾದ ಉರೈಕ್ಕುಂ ಉರೆಯುಂಡೆ. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರಿ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರದಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ 8 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿ ಮಧ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದವಾಗದಂತೆ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಛಂದ ಒಂದು ಪುಟ ಪೂರ. ಸುದರ್ಶನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 1,000 ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳಂತಹದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗದೆ ಕೇವಲ 8 ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೂವಾದ ಮೂಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಣ್ ಶೆಲ್ಲುಂ ವಹೆಯುಂಡೆ. ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂವಾದ ಮೂಕತ್ತಿಕ್ಕಣ್ ಶೆಲ್ಲುಂ ವಹೆಯುಂಡೆ. ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಉಂಡಾಕಿ ವೈತಾನೆ. ಎನ್ನೊರುವರ್ ತೀಕತ್ತಿಗಣ್ ತೀಕತಿಕ್ಕಣ್ ಶೆಲ್ಲುಂ ತಿರಂ ಇಂಗನೆ ಇರಂದ ಪಿನ್ಬೆ. ಇವರ್ ತಣ್ಣಿಯ ಬಳಿ ತೇಡಿ ಪೋಹಿರಪ್ಪಡಿ ಎಂಗನೆಯೋ. ಹೀಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರುಗಳು ನೀಚ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೋ? ಪರಮ ಕರುಣಾಶಾಲಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ, ನನ್ನ ತಿರುವಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸವನ ರಕ್ಷಣೆ ನಂದು. ಇದೇನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿರೋದು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಅಭಯ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಯ ಹಸ್ತ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವನ ತಿರುವಡಿ ತೋರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕೈಗಳು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಬಿರುದುಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಫಾಲೋಯರ್ಸು. ಓ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾನ್. ಏನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು? ಪೆಡಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನಾ? ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನು? ಯಾರು ಫ್ಯಾನು? ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು. ಅದ್ರ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಳಿದ್ರು, ಲೋಕವೇ ಹುಚ್ಚರು, ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮಾತು.
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಪಿತ್ತನ್ ಅಂತಾರೆ, ನನಗ್ ಲೋಕವೇ ಪಿತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನನಗೆ, ಇದ್ ಬಿಡಿ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಏನನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 9ஆம் பாட்டு. சம்பந்த ஞானம் உண்டாகவே தன் சிறுமை பார்த்து அகலவேண்டா என்றும், பஜனமாவது தான் அவன் தனக்காக தந்த கரணங்களை அவனுக்குறுப்பா குகை என்றும் சொல்லி நின்னார் கீழ் 2 ಪಾಠಾಲೆ ಹಿಂದೆ 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಇದು தன் அசுரா நாடாய் பிராப்த விஷயம் அவன் அல்லாமை பையாதிருக்கிறோமோ, பஜன விரோதிகள் கணக்க உண்டாக என்னோ, நாங்கள் பஜியாதொழுகிறதென்ன, நீங்கள் அவனை கீட்டவை ಅவைಯುಡೈ ವಿಟ್ಟು ಪೋಮ್ ಎನ್ಗಿರಾರ್ ಇದಿಲ್. ಈ 9ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನೊಡನೆ ನಮಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ತನ್ನ ಕೀಳ್ಮೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಅವನನ್ನ ಅಗಲಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಜಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ 2 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶರೀರ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೇಕು. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತೆ ಕೇಶವಂ, ನಾಲಿಗೆಯೇ ಕೇಶವನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಸು, ಕಿವಿಗಳೇ ಅವನ ಹತಿ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡು, 2 ಕಿವಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಅದನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನನ್ನ ಭಜಿಸದೇ ಇದ್ದೇವೆಯೇ? ಭಗವದ್ ಭಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲು, ನೀವುಗಳು ಅವನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಿರೋಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಡನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದು, ವಾರಕ್ಕಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಮತ್ತೊಂದೋ ಬಂತು, ಸೊ ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಭಜನೆಯನ್ನ, ಅದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಲು ಇರುವಂತ ವಿರೋಧಗಳೆಲ್ಲ ಒಡನೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಒಡುಂಗ ಅವನ್ ಕಣ್ ಒಡುಂಗಲೊಮೆல்லாம் விடம் பின்னும் ஆக்கை விடும் பொழுದೆಣ್ಣೆ. ಅವನ್ ಕಣ್, ಆ ಎಂಬೆರುಮಾನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಡುಂಗ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಡುಂಗಲು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಕೋಚಪಡಿಸುವಂತ ಅವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಡುಂ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ರೂಮು ಬಹಳ ಕತ್ತಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮರನೋ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕತ್ಲೆನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಒಂದ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನಾಗಿ ಕತ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕೋಚಪಡಿಸುವಂತ ಅವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಪಿನ್ನು ಅದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೈ ಶರೀರವನ್ನ ವಿಡಂಪೊಳದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಕಾಲ, ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದೇಶ, ನಿನ್ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಧಾತು ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಮರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರೋ, ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವುದನ್ನ? ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾದ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿ ಇದು. ಜೀರ್ಣಮೇವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ. ಜೀರ್ಣವಾಗಿರುವ ಶರೀರ, ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕುವಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆನಂದವಾಗಿ. ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಿಗತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ஈடு ஒடுங்க அவன் கண் பிரகாரபூதரான நீங்கள் பிரகாரியான அவன் பக்கலிலே சென்று சேர ஒடுங்கலும் எல்லாம் விடும் பிராபத்தை செய்ய அப்பிராப்தமானவை எல்லாம் தன்னடையே விட்டுப்போம். ஸ்வரூபானுரூபமானத்தை செய்யவே ஸ்வரூப விரோதிகள் அடங்க விட்டுப்போம். ஒடுங்கல் என்கையாலே இது சொரூபத்திற்கிடப்பதொன்றல்ல, சொரூப விரோதியாய் கொண்டு வந்தேரி என்னுமிடம் தோத்துகிறது. அன்றைக்கே ஒடுங்கல் என்கிற மெல்லொத்தை ஒடுக்கல் என்ன வல்லொத்தாக்கி இவனுக்கு சங்கோச்சத்தை பிறப்பிக்குமவை என்னுதல். எல்லாம் விடும் அவித்யா கர்ம வாசனா ருச்சிகள் சவாசனமாக விட்டு கழியும். வானோ மறிகடலோ மாருதமோ இத்தியாதி மாடே வரப்பெறுவராம் அன்னே வல்வினையார் இத்தியாதிகளை யோசித்துக் கொள்வது. இவை போகுமாகில் பின்பு இவனுக்கு கர்த்தவியம் ஏது என்னில் பின்னுமா கை விடும் பொழுதெண்ணே உபாசனத்தால் வந்த ராஜகுலம் கொண்டு பலம் தப்பாது தன்னடியே வருகிறது என்றாரிருக்கே அன்றைக்கே ஏத்துவான அவித்யாதிகள் கழிந்ததாகில் அவற்றின் காரியமான இச்சரீரமும் ஒருபடி போய் தண்ணீர் துரும்பத்து பிராப்தி கை புகுந்ததாவது எப்போதோ என்று அதற்கு விரல் முடுக்கி இறக்குமித்தனை. காமினியானவள் தன் உடம்பில் அழுக்கு கழிற்றி போகத்திலே அன்வைக்க அவசர பிரதீட்சையாய் இருக்குமா போலே ஷரீராவசானத்தை பார்த்து கொண்டிருக்க கொங்கை குங்குமத்தின் குளம்பழிய புகந்தொரு நாள் தங்குமேல் என்னாவே தங்கும் என்று அழுக்கு கலற்றி ஒப்பித்து பார்த்திருந்தாளிரே. அப்படி அழுக்குடம்பு என்கிற இவளுக்கு கலன்னு பிராபியம் கை புதந்தவாது எப்போதோ என்று பார்த்திருக்கும் இத்தனை. மிருத்யும் பிரியமிவாதிதிம் என்றிருக்கும் இத்தனை. கிருதகிருத்தியராகிறார் சித்த சாதன பரிகிரகம் பண்ணினவர்களிரே. விதுகு கிருஷ்ணம் பிராமணாஸ் தத்துவதோ ஏ தேஷாம் ராஜன் சர்வயஜ்ஞா சமாப்தாக. அவனை உள்ளபடி அறிந்தவர்களிரே எல்லாவற்றையும் அனுஷ்டித்து தலை கட்டினார்களாகிறார். ஓர் அயனத்தினன்று குன்றத்துச்சீயர் எம்பெருமானார் ஸ்ரீ பாதத்திலே புக அவருடைய சிறு பேரை சொல்லி சிங்கப்பிரான் என்ற என் கிழங்காய் என்று திருவுள்ளத்தில் ஓடுகிறது என்னதென்னு அறியாமையாலே அவர் பேசாதிருக்க இத்தேக சமனந்தரத்தில் பிராப்தி கண் இழவத்து பின்பு நடுவு விரோதியாய் செல்லுகிற நாளிலே ஓர் ஆண்டு கழியப்பெத்தவிது உனக்கொன்னா இருந்ததில்லையோ என்று அருளி செய்தார். அன்றியே எம்பார் ஓர் உருவிலே பின்னுமாக்கை விடும் பொழுதெண்ணே என்று இங்கனே காரணமானது கழிந்த போதே காரியமும் தன்னிடையே கழிந்ததே அன்னோ பிராப்தியும் இனி கை புகந்ததே என்றோ இனி ಚಿಂತಾ விஷயம் உண்டோ என்று ಅರುಳಿ செய்தார். ಈಗ ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಒಡುಂಗ ಅವನ್ ಕಣ್ ಪ್ರಕಾರಭೂತರಾದ ನೀವುಗಳು ಪ್ರಕಾರಿಯಾದ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಲು ಒಡುಂಗಲು ಮೆல்லாம் ಬಿಡುಂ. ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ,
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಳ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೆದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಸುಲಭ ಅಲ್ವೇ? ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಒಡುಂಗಲ್ ಎಂದುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆಗುಂತಕವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ತೋರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಒಡುಂಗಲ್ ಎಂಬುವ ಮೃದ್ವಕ್ಷರವನ್ನ ಒಡುಕಲ್ ಎಂದು ಕಠಿಣಾಕ್ಷರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾಂ ಬಿಡುಂ ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ವಾಸನಾ ಋಷಿಗಳು ಸವಾಸನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾನೋ ಮರಿಕಡಲೋ ಮಾರುತಮೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡೇ ವರಪ್ಪೆರುವರಾಮೆನ್ನೇ ವಲ್ವಿನೆಯಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನೊಂದೊಂದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿನ್ನು ಮಾಹಕ್ಕೈ ವಿಡಂ ಪೊಳುದೆಣ್ಣೆ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಕುಲದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಫಲವು ತಪ್ಪದು, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾರಣವಾದ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಾದ ಈ ಶರೀರವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಕರಗತವಾಗುವುದು ಎಂದಿಗೋ ಎಂದು ಅದರ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಮಿನಿಯಾದವಳು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಕೊಳೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಶರೀರ ಅವಸಾನವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೊಂಗೈ ಮೇ ಕೊಂಗು ಮತ್ತಿನ್ ಕುಳಂಬಳಿಯ ಉಹಂದದೊರು ನಾಳ್ ತಂಗು ಮೇಲಿನ್ನಾವಿ ತಂಗುಂ ಎಂದೇ ಕಶ್ಮಲವನ್ನ ನೀಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಳಷ್ಟೇ ಆಂಡಾಳ್. ಚೂಡಿ ಕೊಡುತ್ತ ನಾಚಿಯಾರ್ ಕೂತ್ ಮುಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಮುಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ಲಲ್ಲ, ಧರಿಸಿದಳಲ್ಲ ಹಾರವನ್ನ, ತಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಾಗತ್ತೋ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನೇ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಭಗವಂತ ಇದು ನಿನಗೆ, ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆನಂದವೋ ಸಿಹಿನೋ ಸಂತೋಷವೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಂತೋಷವಾದಾಗ್ಲೂ ವೆಂಕಟರಮಣನ್ ಕೊಂಡಾಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಗೇಟ್. ಅವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ ಇರವನ್ನ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಕೊಳೆಯಾದ ಶರೀರವೋ ಎಂಬುವ ಈ ಕೊಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಎಂದಿಗೆ ಕರಗತವಾಗುತ್ತೋ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯ ಇವ ತಿಥಿಂ ಎಂದು ಇರಬೇಕು. ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಯಾರು? ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವರುಗಳಷ್ಟೇ. ವಿದೋ ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತತ್ವತೋ ಯೇ ತೇಷಾಂ ರಾಜನ್ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಸಮಾಪ್ತ. ಅವನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದವರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಮುಗಿದವರಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ
ಕುಂಡೊತ್ತು ಜೀಯರವರು ಎಂಬೆರುಮಾನವರ ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಎಂಬೆರುಮಾನವರು ಶಿಂಗಪ್ಪಿರಾನೆ ಈ ದಿನ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಜೀಯರವರು ಮಾತಾಡದೆ ಇರಲು ಈ ದೇಹದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಂವತ್ಸರವು ಕಳೆದು ಇದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಎಂಬಾರವರು ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನು ಮಾಕ್ಕೈ ಬಿಡಂಪೊಳುದೆಣ್ಣೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಕಳೆದಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನೊಡಿನೇ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲವೋ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನ್ನು ಕರಗತವಾದದ್ದೇ ಅಲ್ಲವೋ, ಇನ್ನು ಚಿಂತಾ ವಿಷಯ ಉಂಟೋ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃತಕೃತ್ಯಾಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಆತ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅದರ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದಂತೆ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಆದವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಯ್ತು, ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯ. ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರೆ ನಿನಗೆ ಫಲಮಾಗುವೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಉಂಟೆ, ಒಳಿತರೊಳೆ ನೀ ಬಾಳು ಪರ ಎಂತಿರ್ದೊಡೆ ಇಳೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪರಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅದೇನೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾಗ ಬರೋಲ್ವೇ, ಆ ಭಾವ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸಾವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯಪಡೋಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಬಂದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ನನಗೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದ ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾನೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿದೆನು ಭಾವ ನನಗೆ ಹಿಂಗಿತು, ಅವನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ನಾನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಲದವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರವಾದ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅವರು ಕೃತಕೃತ್ಯರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯರಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು 10ஆம் பாட்டு. அழகிது அப்படியே யாகிறது பஜனத்துக்கு ஆலம்பமான மந்திரமேது என்ன அதின்னதென்னும் அதனுடைய அர்த்தம் அனுசந்தேயம் என்னும் சொல்லுகிறார். இது தன்னை புறம்புள்ளார் ஜபஹோமாதிகளாலே காரியம் கொள்ளா நிற்பர்கள் நம் ஆச்சாரியர்கள் ஸ்வரூபானுசந்தானத்துக்கு ஈடா இருக்கிறார். இதனுடைய அர்த்தானுசந்தானம் மோட்ச சாதனம் என்று தாங்களும் அனுசந்தித்து தங்களை கிட்டினார்க்கும் உபದೇಶಿத்துக் ಕೊಂಡು போರುವர்கள். ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಎಂದು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದ್ ಹಿಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಹಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ದೆ, ಇದಮಿತ್ತಂ, ಇದು ಹೀಗೇನೆ, ಅದ್ ಹಂಗೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದು, ಅದು ಏನೋ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯಗಳು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಹಾರೀತ ಸ್ಮೃತಿ, ಶೌನಕ ಸ್ಮೃತಿ, 16 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಾರರು.
ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇದು ಆಚಾರ, ಇದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅನ್ವಯ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು. ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. தங்களும் மனசந்தித்து தங்களை கிட்டனார்க்கும் அவரನ್ನು ஆசிரியிಸಿರುವಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ உபதேசித்துக் கொண்ட போருவர்கள் வேதங்களுக்கும் இவ்வாழ்வார்வுக்கும் இம்மந்திரம் பிரஸ்துதமானவாறே. முன்பே சப்தத்தை சொல்லி அனந்தரம் அர்த்தத்தை சொல்லுதல் அன்றியே முன்பே அர்த்தத்தை சொல்லி பின்பே சப்த பிரயோகம் பண்ணுதல் செய்ய கடவதொரு நிர்பந்தம் உண்டாயிருக்கும். அதுக்கடி அர்த்தானுசந்தம் உத்தேசமாகையாலே யாவையும் யாவரும் தானாம் அமைவுடைய நாரணன் என்னுதல், நாரணன் முழு வேலுலகுக்கும் நாதன் என்னுதல் செய்வதொரு நிர்பந்தம் உண்டு. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಎನ್ನುದಲ್, ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ನುದಲ್ செய்யும் வேதம் எண்பெரு கண்ணலும் இத்தியாதி எண்பெரு கண்ணலம் இத்தியாதி இப்பாட்டாலே திருமந்திரத்தை சார்த்தமாக அருளி செய்கிறார். ஆழ்வான் இப்பாட்டளவும் வரப்பணித்து இப்பாட்டளவிலே வந்தவாறே இத்தை உந்தம் ஆச்சாரியர்கள் பக்கலிலே கேட்டுக்கொள்ளுங்கோள் என்ன பட்டரும் ஸ்ரீராமப்பிள்ளையும் எழுந்திருந்து போக புக்கவாறே அவர்களை அழைத்து இன்ன போது இன்னார் இருப்பார் இன்னார் போவார் என்று தெரியாது இருந்து கேளுங்கோள் என்று திருமந்தத்தை உபதேசித்து இப்பாட்டை நிர்வகித்து இப்பாட்டை இதற்கு ಅರ್ಥமாக நினைத்திருங்கோள் என்று ಪಣಿத்தான். ಇದಿಷ್ಟು 10ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕೆ. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. 10ಾಂ ಪಾಠ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಜನಕ್ಕೆ ಆಲಂಬನವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಲು ಅದು ಇಂಥದ್ದು ಎಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನನೂ ಬೇಕು. ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ, ಏನು ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ, ಇದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ, ಅದು ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ 4000 ಹೇಳೋದ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು. 4000ದ್ದನ್ನ ಅವಾಗವಾಗಲೇ ಈ ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ ಏನು, ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್, ಅದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಯೋಚನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಉಪಾಸಕರು ಜಪ ಹೋಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಈ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಸಂಧಾನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಎಂದು ತಾವುಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸದಾ ನಾರಾಯಣ ಜಪ ಪರಾಯಣ, ಸದಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಪ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಜಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಅಕ್ಕಿ, ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಮಂತ್ರಭೂತವಾದದ್ದು, ಕೈನಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಸಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾಳನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಡೋ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ರೆ ಸೆರಗ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ, ಪುರುಷರಾದ್ರೆ ಉತ್ತರೀಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲು ಉತ್ತರೀಯ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೌಲ್ನಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ತಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಜಪದ ಪೂರ ಫಲವನ್ನ ಆ ಅಕ್ಷತೆನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಅದರ ಫಲ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಈ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಎಂದು ತಾವುಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ತಾವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೋರಲ್ಲಿ. ಸ್ವತಃ ತಾನು ಆಚರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾನುಂ ಶೊನ್ನೇನ್ ನಮರುಂ ಶೊಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಮೇ ಅಂತಂದ್ರು ತಿರುಮಂಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಗೋದಾದೇವಿನೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪಡೆದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ, ನನಗೆ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವಳು. ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಇದು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಾಗಲೇ ಮೊದಲು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಇದು ವೇದಗಳಿಗೂ ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಓದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಕಡೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುದರ್ಶನ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಅದು ಮಾರ್ಕು ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೊಂದು ನೆನಪಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಅರ್ಥಾದ್ದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಏನದು ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಲ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಎನ್ಮೋವ ಪಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಪರ್ಕಾಲ್ ಮಠದವ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅಹೋಬಲ್ ಮಠಜೀರ, ಇಲ್ಲ ಆಂಡವನ್ನ, ಈ ತರ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ತನ ಏನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಇದನ್ನ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಇದು ವೇದಗಳಿಗೂ ಆಳ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕರ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾವಯಂ ಯಾವரும் தானாம் அமைவுடை ನಾರಣನ್ ಎಂದು ನಾರಣನ್ ಮುಳು ವೇಲುಲಕ್ಕುಂ ನಾಥನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಎಂಬ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಪರೋಜ್ಯೋತಿ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಣ್ ಪೆರು ಕನ್ನಲಂ ಒಣ್ ಪೊರುಳೀರಿಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾನವರು ಈ ಪಾಶುರ ಬರುವವರೆಗೂ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಪಾಶುರ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳರು. ಭಟ್ಟರವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಿಳ್ಳೆಯವರು ಎದ್ದು ಹೊರಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕರೆದು, ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಥವರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ತಿರುಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಪಾಶುರವು ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಊರತ್ತಾಳ್ವಾನು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ಟ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅದು ನಿನಗೆ
ನಿಧಾನವಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಮೇಲೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕತೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ. ಅಂತೂ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಎರಡನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತ. ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. 10ನೇ ಪಾಶುರ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಸೇರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.